लड़ाकू जहाज राफेल की पहली खेप अज अंबाला एयरबेस से पुजेगी। इस मौके पर हवाई फौज प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जहाज ਨੂੰ रिसीव करन पहुंचणगे। नाल ही वो पायलटां नाल भी मुलाकात करनगे। दस दईए कि जहाज़ों की लैंडिंग तो पहला अंबाला एयरबेस के आले दुआले सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एयरबेस के आले दुआले धारा 144 भी लगा दी गई है। नाल ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से भी रोक है। अंबाला च राफेल जहाज़ों के पहुंचण का समा अज दोपहर का रखा गया, लेकिन समा की वजह नाल जेकर समा खराब होंदा है तो थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। जानकारी अनुसार अंबाला च जेकर मौसम की समस्या पैदा होंदी है तो राफेल जहाज़ अंबाला एयरबेस की जगह जोधपुर एयरबेस से लैंडिंग करनगे। इस दे लई जोधपुर एयरबेस नूं बैकअप बेस के तौर पर तैयार किया गया। एंटी टेररिस्ट इंडिया ने जो आज हवन की प्रक्रिया की है, सनातन धर्म संस्कृति का प्रतीक है कि कोई भी हम खुशी की बात करते हैं उसका स्वागत जो है हवन से करते हैं। और आज फ्रांस से राफेल जो हिंदुस्तान की धरती पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आ रहा है, उसकी कुशल लैंडिंग के लिए आज हमने पालिका विहार में हवन किया है। और इस हवन से निश्चित तौर पर दुश्मन के जो इरादे हैं वो नस्ता नबूद होंगे और दुश्मन के अंदर एक भय पैदा हुआ है। राफेल का भी लैंडिंग भी नहीं किया। चाइना और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं वो हाथों हाथ हैं और परेशान है, दहशत में है। तो आज हमने हवन किया है। एंटी टेररिस्ट इंडिया का हवन का संदेश यही है कि जो है राफेल जिस सोच से मोदी जी हिंदुस्तान में लेकर आए हैं वो दुश्मनों के ठिकानों को जो है ध्वस्त करे। और ये राफेल जो है, मैं तो ये कहूँगा कि संकट मोचक है हिंदुस्तान का, वो एक ब्रह्मास्त्र है। ये हवन हम रख रहे हैं, हमारी पद्धति ये है, शुरू से ही पद्धति रही है। हिंदुस्तान जिस सारी दुनिया का एक राज करता है, सारी दुनिया इसका सिक्का मानती थी, उसी वक्त से हमारी ये पद्धति चल रही है। ये हमारा एक धार्मिक वो है जिससे बहुत कुछ मिलता है हमें हवन करने से। भगवान राम ने भी इस वक्त लंका पर चढ़ाई की, उससे पहले पूजा की थी, हवन किया था, सब चीज़ की थी। इससे हमारे देवता वगैरह खुश होते हैं। खुश होने से मतलब हमारे को सद्बुद्धि भी देते हैं और हमारे को शक्ति भी देते हैं। सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि लड़ाकू जहाज़ राफेल की पहली खेप अज अंबाला एयरबेस पहुंचेगी। इस नूं लैके कई उपराले किए गए हैं तो नाल ही हवन भी करवाए जा रहे हैं कई ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। सो ਤੁਹਾਨੂੰ जानकारी दे दईए कि इस मौके हवाई फौज के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जहाज़ नूं रिसीव करनगे, नाल ही पायलटां नाल भी मुलाकात करनगे। सो नाल ही तुहानूं दस दईए कि जहाज़ की लैंडिंग तो पहला अंबाला एयरबेस के आले दुआले सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। नाल ही एयरबेस के आले दुआले धारा 144 भी लगा दी गई है। किसी भी फोटोग्राफी तो वीडियोग्राफी से रोक है। सो तुहानूं ये भी जानकारी दे दईए कि मीडिया नूं भी इस चीज़ तो दूर रखा गया। बहुत दूर खड़े होकर जो मीडिया वो जानकारी दे रही है, लोगों तक पहुँचा रही है जानकारी। सो नाल ही तुहानूं दस दईए कि मौसम की जो मेन गल सामने आ रही है, जेकर मौसम खराब होंदा है अंबाला के अंदर ਤਾਂ जोधपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਕਅਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ 에ਅਰ ਬੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ जोधपुर ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 에ਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ RKS ਭਦੌਰੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ। ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਵਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਵਾਈ ਗੁਬਾਰੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਖੰਡਤਾ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਿਰੰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ 에ਅਰਬੇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। सो लड़ाकू जहाज़ राफेल की पहली खेप अज अंबाला एयरबेस से पहुँच रही है। सो दोपहर तक पहुँच जाएगी। सो इसनूं लैके जो अंबाला एयरबेस के उपर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। नाल ही तुहानूं भी जानकारी दे दी कि जोधपुर एयरबेस नूं बैकअप के तौर पर रखा गया। इस दे नाल ही इस खबर ते होर वधेरे जानकारी लवांगे। साडे नाल चंडीगढ़ तो सीनियर पत्रकार वनीत कपूर लाइव जुड़ चुके हैं। वनीत, जो लड़ाकू जहाज़ राफेल की पहली खेप अज अंबाला एयरबेस से पहुँच रही है, होर की जानकारी है? पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हालांकि धारा 144 भी लगा दी गई है, फोटोग्राफी ते वीडियोग्राफी ते भी पाबंदी है, मीडिया नूं भी दूर रखा गया।
ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਫਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇhtiyਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਧਾਰਾ 144 ਜਿਹੜੀ ਹੈ 에ਅਰਬੇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨੋ ਡਰੋਨ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਡਰੋਨ ਉਡਾਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 에ਅਰਬੇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਫਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਫਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਨਾਤਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ 5 ਰਫਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵਨੀਤ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਰਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਫਾਲ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ 에ਅਰਬੇਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਫਾਲ ਹੈ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਵਯ ਆਯੋਜਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਫਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਤਾ ਤੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਸ ਰਫਾਲ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬੀਆਂ ਖੁਦ 에ਅਰਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਵਨੀਤ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 5 ਰਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਫੇਲ ਜੋ 5 ਜਹਾਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨਲ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗੋ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਅਗਰ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਰਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ F-15 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ F-15 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਤਕ ਜੈਟ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਟੂ 에ਅਰ ਕਹੀਏ ਜਾਂ 에ਅਰ ਟੂ ਲੈਂਡ ਕਹੀਏ, ਦੋਨੋਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸક્ષਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੈਮਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਮਟ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈਮਰ ਮਿਸਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਹੈਮਰ ਮਿਸਾਈਲ ਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 60 ਤੋਂ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ 에ਅਰ ਟੂ ਜ਼ਮੀਨ ਯਾਨੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ। ਔਰ 60 ਤੋਂ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਕਸ਼ਯ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸક્ષਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਡਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਰਫਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਫਾਲ ਦੀ ਖੇਪ ਤੇ 5 ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋਰ ਰਫਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਜੈਟਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਿਤਿੰਦਰ ਡੁੱਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਤਿੰਦਰ, ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਸੋ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਵਨੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਵਨੀਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਉਪਲਬਧੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਤਰਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਕਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ क्षमता ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 10 ਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਟਨ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਈ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਾਈਟਰ ਪਲੇਨ ਨੇ ਉਨ ਫਾਈਟਰ ਪਲੇਨਾਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਈਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਣੂ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸક્ષਮ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਸੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੌਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਮੀਓ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਮਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਨੂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾ, ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਭਦੌਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਭਦੌਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਡੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬਿਲकुल ਵਨੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ जो जोधपुर तो हमारे सहयोगी हतेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हतेंद्र, जो तमाम पुख्ता प्रबंध किए गए हैं एयरबेस के ऊपर, जो पहले बात की गई थी कि अगर अंबाला एयरबेस के कोई भी परेशानी आती है या मौसम का मिजाज बदलता तो जोधपुर लैंडिंग करवाई जाएगी, राफेल जो विमान है उनकी लैंडिंग करवाई जाएगी। क्या पुख्ता प्रबंध किए गए हैं जोधपुर में इसके? जी हतेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर। जी हतेंद्र, जो बात कही गई थी अगर मौसम का मिजाज है जो बदलता है अगर अंबाला में तो उनकी जो राफेल जहाज पहुंच रहे हैं उनकी लैंडिंग जोधपुर में करवाई जाएगी। क्या पुख्ता प्रबंध किए गए वहां पे? जी गुरप्रीत, बताना चाहूंगा कि जोधपुर में भी जो है तैयारी, वैसे एयरफोर्स की ओर से हर कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसमें दो रखते हैं कि एक ऑप्शन दूसरा रखते हैं। अगर अंबाला के अंदर बारिश का मौसम होता है तो फिर जोधपुर में उतारने को लेकर तैयारियां की जा रही है। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पे जोधपुर एयरफोर्स के अधिकारी ही मौजूद है, बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी जो है तिरंगे गुब्बारे भी लगाए गए हैं, बाहर तक जो है एयरफोर्स को सजाया गया है। राफेल को उतारने को लेकर पूरी तैयारियां जोधपुर एयरफोर्स की ओर से की गई है। जी हतेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए और नज़र बना के रखिएगा कि अगर ऐसी कोई अगर दुविधा आती है तो आप हमारे तक पूरी अपडेट पहुंचा सके। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਤਿੰਦਰ ਡੁੱਡੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜੋ ਮਿਜ਼ਾਜ ਆ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ
ਤਾਂ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਕਅਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਅਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਕਅਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ 에ਅਰਬੇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੁਣ ਵਨੀਤ ਕਪੂਰ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਨੀਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੋਧਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਭੱਜਦੜ ਉਹ ਮਚ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੈਟ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੈਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ F-16 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੈਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ F-16 ਨੂੰ ਵੀ ਪਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਿਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ F-16 ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਾਸ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਫਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਾਤਕ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕ ਸ਼ਮਤਾ ਚਾਹੇ 에ਅਰ ਟੂ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ 에ਅਰ ਟੂ ਲੈਂਡ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਮਾਰਕ ਸ਼ਮਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 60 ਤੋਂ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 3 ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਈਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਿਯੋਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰੇਂਜ ਮਿਟਿਓਰ ਮਿਸਾਈਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਟੂ ਹਵਾ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਹਵਾ ਟੂ ਹਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਈਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੂਜ਼ ਡੀਪ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਠਿਕਾਣੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਕਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸક્ષਮ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਵਾ ਟੂ ਹਵਾ ਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਮਿਸਾਈਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਧੁਨਿਕ, ਕਿੰਨਾ ਘਾਤਕ ਆ ਜੈਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਕਰਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਵਿਨੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਜੋ 5 ਰਫੇਲ ਦੀ ਖੇਪ ਅੱਜ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਸક્ષਮ ਹੋਊਗਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ 5 ਰਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 에ਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ RKS ਭਦੌਰੀਆ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਗੇ। तमाम ਪਾਇਲਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।